Hi students, welcome to my channel. Last class we derived the expression for energy stored in a stretched string or potential energy of a stretched string. Now in this class we can discuss about law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Simple one. From the beginning of your school days, from itself, you people are studying that law of conservation of energy means energy is conserved. What is meant by conservation of energy? This what is meant by conservation of energy means there is a simple explanation. The energy neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form of energy into another form. That one we are going to call it as what? Law of conservation of energy. Energy neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form of energy into another form. There is no loss or gain of energy. Yes, there is no loss or gain of energy. Simple explanation we can give. For example, in the hill stations, what's the water flowing through it? Okay, under the stones and all, water flowing through it. Which type of energy is going to be stored in it? Kinetic energy. Yes or no? Kinetic energy. Then, when at a particular height, what's the water will be stored? That will be what? Potential energy. For example, water falling from the hill stations. Simple explanation. What's the water falling from the hill stations? What will happen? That is potential energy. Okay, particular height of the hill station, that will be potential energy. When the water falls down, the water ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that entire kinetic potential energy, initially it will be potential energy. Entire potential energy is going to converted into kinetic energy. When that energy is going to be fall on the turbines, when the turbine is going to be run, what will happen? That kinetic energy is going to convert it into mechanical energy. That mechanical energy again we are going to convert it into electrical energy. The electrical energy we are going to convert it into light energy. Like that, what we can do? Kinetic to potential, potential to mechanical, mechanical to electrical. Like that, the energy neither be created nor be destroyed. Create madakagala, destroy madakagala, but we can convert it from one form of energy into another form. Potential in the kinetic convert madidvi, kinetic in the ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎನರ್ಜಿ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ನಾಳೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as what? Law of conservation of energy. Now, based on this concept, law of conservation of energy, we are going to prove the conservation of energy in case of freely falling body. Freely falling body. Very, very important question. Freely falling body. State and prove law of conservation of energy under freely falling body. They will ask. It will be very, very important question for 5 marks. Okay, in your final exams. Okay, state and prove law of conservation of energy in the case of freely falling body. Simple explanation, simple derivation. Observe here. Just first we should write a diagram. Say first I am going to take this is the ground level. This is ground level. In the ground level, what I am going to do is I am going to take an object of mass m. This is the object of mass m. I am going to take there will be point A. There will be height will be h. The object of mass m at a height h from above the ground level. Yes sir, above the ground level. Okay na? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನ above the ground level ತಗೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m ನ above the ground level ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? It will comes to point
ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್ ಎಚ್. ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಚ್, ಎ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೋ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್, means this will be h minus x. This will be h minus x. ಇವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ ದ 3 points at point A, at point B, at point C, the total energy will be remains constant. Yes, the total energy will be remains constant ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, that is our derivation. Now, before we can go for the derivation, just you know that total energy of a body means almost how much? Total energy is equal to sum of the kinetic energy plus potential energy. Total energy is equal to sum of the kinetic energy plus potential energy. Clear? Now I have to prove that energy will remains constant at point A, point B, point C. That's why I am going to take 3 points at point A. At point B, at point C, at point A, at point B, at point C. ಇವಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾನು ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್. ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ mgh, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಹಾಫ್ mv². ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ mgh, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ mv². ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು? h ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ mgh, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂದ್ರೆ when a point object at point A, object at point A, point A ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? 0. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ A means that will be what? Rest position. Velocity will be 0. Velocity 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಯ್ತು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ will be mgh, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ will be 0. ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 0 plus mgh ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ mgh. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ will be mgh. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ will be mgh. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ mgh. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಬರೋಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ mg ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಬಿ ಬಂದಿದೆ ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1. ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಬಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು? h minus x means this will be mg into h minus x. So the potential energy becomes mgh minus mgx. ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ mv². ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಕ್ ಮೊದಲು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಅಲ್ಲಿ
ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u0 ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕೊಂಬೋದು, v² = u² + 2as ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆನಾ, v² = u² + 2as ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ v ಅಂದ್ರೆ v1 ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿನೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ a = +g ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ -g, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ +g. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟಿನೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದಾಗ +g. a = +g. ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ s = x. u0 ಇನಿಷಿಯಲಿ u0 u0 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲು, ವೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್, ಬಾಡಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆಯ್ತೋ, v1² = 0 + 2gx. therefore v1² = 2gx. v1² = 2gx. therefore kinetic energy is equal to half m v1². ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, v1² ಆಗುತ್ತೆ. v1² ಅಂದ್ರೆ 2gx. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಫ್ mv². mv² ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, v1² ಹಾಕೋಬೇಕು. v1² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 2gx. 2gx 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ mgx. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, mgh - mgx. mgh - mgx ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, mgx. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, mgh - mgx ಪ್ಲಸ್ mgh ಮೈನಸ್ mgx ಮೈನಸ್ mgx ಪ್ಲಸ್ mgx ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, mgh. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಬಿ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬರೋಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0, ಎ ಇಂದ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತು, ಎ ಇಂದ ಸಿ ಬಂತು. ಸಿ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಐ ಟು 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಚ್ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಐಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2. v2 is velocity to reach c ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ v2 ನ v² = u² + 2as ಹಾಕೋಬೇಕು. v² = u² + 2as. v ಅಂದ್ರೆ v2, u ಅಂದ್ರೆ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್, u will be 0. ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು +g. ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, a = +g. ಇವಾಗ ಎ ಇಂದ ಸಿ ತಾನೇ ಬಂದಿರೋದು, ಎ ಇಂದ ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, h. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚ್ h. s is equal to h. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. v2² = 0 + 2g h. This is what v2². Now kinetic energy is equal to half m v2² ಅಂದ್ರೆ 2gh, 2 cancel,
kinetic energy is equal to mgh. Total energy is equal to potential plus kinetic. ಅದು kinetic plus potential ಅಂದ್ರೆ mgh ಬರುತ್ತೆ. Now, see at point A also mgh, point B also mgh, point C also mgh, means the total energy will be remains constant. Yes, the total energy will be remains constant, but it can be converted from one form to another form. ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ 0, ಒಂದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎನರ್ಜಿ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ destroyed, but it can be converted from one form to another form. Yes, sir, it can be converted from one form to another form. Okay, this is about what? Law of conservation of energy. There will be 5 marks question, important question. You have to do it at point A, point B and point C. Clear? Now, they will ask for 2 marks question also here one. Under what condition law of conservation of energy valid? Okay, under what condition the law of conservation of energy is valid? Okay, at what condition law of conservation of energy is valid means during the motion of the body, means when the body is in motion, no, during the motion of the body the mass remains constant. Yes, no, the mass of the body remains constant. Your body ಏನಾಗಿದ್ದಾಗ m mass ಇದ್ರೆ big c ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, mass m ಇರಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಾರದು. Mass does not going to be increase or decrease. During the motion the mass of the body remains constant. Next, second condition, only external forces should act. The internal forces acting on a body will be 0. These are the 2 conditions in which the law of conservation of energy is going to be valid. Mass constant ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ external forces ಮಾತ್ರನೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. Internal forces acting on a body will be remains 0 ಆಗಿರಬೇಕು. These are the conditions under which the law of conservation of energy is going to be valid. Clear? Thank you. Hi students, today we discuss about law of conservation of energy. This is the law of conservation of energy. Based on the law of conservation of energy, we can discuss few MCQ questions. This is we can discuss a few MCQ questions. First question: a body of mass 1 kg, its speed changes from 6 meter per second to 10 meter per second. Find the work done. Yes, find the work done. 6 to 10, no? 6 is what? U. 10 is what? V. This is initial velocity. This is final velocity. This is mass. This will be mass. We know that work done W is equal to change in kinetic energy. Half mv square minus half mu square. Remember the formula last class? The change in kinetic energy is equal to work done. Now I am going to substitute. Half m is how much? 1. V square. V is how much? 10. 10 square is how much? 100. Are clear? E formula in last substitute. Half m1. V is 10. 10 square is 100. Minus half m is 1. U is how much? 6. U square. 6 square. 36. 100 by 2. 50. 50. Minus 36 by 2, 18. 50 minus 18 is how much? 32. Our answer will be how much? 32. Which option will be correct? Option A. Option A. Clear? Yes. Change in kinetic energy is equal to 1. Second question. A body of mass 1 kg is thrown vertically upwards with an initial velocity, with an initial kinetic energy 98 joules. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ 98 ಜೌಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ. At
ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಹೈಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 98 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು 98 ಇದ್ದಿದ್ದು 98 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 49 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಅಟ್ ವಾಟ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 98 ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, 49 ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ 98 ಇದ್ದಿದ್ದು 49 ಆದ್ರೆ according to law of conservation of energy, energy neither be created nor be destroyed, but it will be converted from one form to another form. ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ 98 ಇದ್ದಿದ್ದು 49 ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 49 ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್, ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. 98 ಇದ್ದಿದ್ದು 49 ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 49 ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, mgh ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49. m ಎಷ್ಟು, 1, m 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ gh ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49, h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49 ಬೈ g ಅಂದ್ರೆ 9.8 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4.99 ಬರುತ್ತೆ. h will be 4.9 ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರೆ 5. h will be how much, 5 ಮೀಟರ್. h will be how much, 5 ಮೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. 98 ಇದ್ದು 49 ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 49 ಆಗಿರಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 49 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಕೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ ಹೈಟ್ 5 ಮೀಟರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ 5 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್, ಎಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ 2 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಎಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಕಂಡೀಷನ್. According to law of conservation of energy, energy at 5 meter is equal to energy at 2 meter. ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ 5 ಮೀಟರ್ is equal to energy at 2 meter. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಫ್ mv² ಪ್ಲಸ್ mgh ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ mv² ಪ್ಲಸ್ mgh. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2, ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್. ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಅವನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ 5 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ 2 ಮೀಟರ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, v2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. m ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಕಡೆ m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ v1² ಪ್ಲಸ್ gh, m ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ v2² ಪ್ಲಸ್ gh ಆಗುತ್ತೆ. m ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ v1² ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, v1 2, v1 2² ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4, v1 ಅಂದ್ರೆ 2² ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ g 10 ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. 10 ಇಂಟು h, ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು 5 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್, 5 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ v2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, v2² ಪ್ಲಸ್ g 10 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. h ಎಷ್ಟು 2 ಮೀಟರ್, 2 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4/2 10 into 550 is equal to half V2 square 10 into 220. 50 plus 2 52. ಈ 20 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ -20 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 32 ಆಯ್ತು. 32 is equal to half V2 square. ಇವಾಗ V2 square is equal to V2 square ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 32 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 32 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 64. V2 is equal to 8 ಆಯ್ತು. 8 meter per second. Yes, now V2 is equal to 8 meter per second. Almost ಏನು ಬರ್ತಾರೆ 8 ಅನ್ನೋದು 7.9. 7.9. ನಮ್ಗೆ 7.9 ಬರೋ ಒಂದು 8 ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 9.8 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 7.9 is 8. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ 5 meter is equal to energy at 2 meter. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get the answers. Clear? Yes, sir. This is about based on the law of conservation of energy. Okay.